Здравствуйте, дорогие друзья. Наш воскресный вебинар, как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман. Здравствуйте. Добрый день всем. Как говорится, ему отвечать, а нам задавать вопросы. Михаил Синелевич, Борис Белоцерковский, я Семен Винокур. Итак, наш воскресный вебинар, тема очень интересная. Буквы, язык Каббалы. Да. То есть, о чем мы с вами говорим. Кстати, масса подключений, перевод на 20 языков, поэтому с нами практически весь мир. Ну, давайте сейчас поговорим о буквах, языках Каббалы. Вообще, поскольку мы говорим на русском языке, я хотел бы спросить, вот азбука, это алиф-бет? Это да, от ивритского алфавита, да? Алфавит. Алфавит, да. Вообще весь алиф-бет, вся азбука, весь алфавит. En fait, la signification de l'alphabet, Адам, да, который tout vient à nous de Adam Rishon. первый человек, поэтому называется Адам. Lui, en principe, И он Адам Аришон, первый. il a découvert cela du mot Adamé. Адам это подобный. Да, На иврите. Да, человек Адам говорил на каком языке? Вообще, на иврите? На иврите. На иврите. Он и написал свою книжку, которая называется «Тайный ангел» Разиэля Малах. На иврите. Да. Et on, En fait, un livre était attribué à lui, c'était en hébreu. Et lorsqu'il a découvert la force supérieure, и нет ничего в высшем мире, чего бы не было в нашем мире, и все, что есть в нашем мире, происходит от высшего мира. То есть эти два мира, они абсолютно... il a découvert qu'il n'y a rien dans notre monde qui ne vient pas du monde supérieur. Et ainsi, le monde supérieur est tout simplement un monde de force, et notre monde est le monde de la matière. Атомный, это все тоже считается миром материи. Так вот, когда Адам... Et ainsi, tout ce que nous voyons dans notre monde, même la matière ou les atomes, tout vient du monde supérieur. Lorsque Adam a découvert la racine de notre monde, il a découvert comment de ces sources viennent toutes les forces qui dirigent notre monde, et il a commencé à comprendre la matière de cette règle, de cette gouvernance, comment elle se manifeste dans notre monde. Et ainsi, la chose principale est que ce contrôle a lieu. Il a découvert ça par la structure des tout commence d'un point sombre. Ну, в общем, просто, да? Вот вы коснулись белого вот этого листа. Да. Это оп, и точка. Точка, да. И потом от этой точки идет распространение сверху вниз. То есть с высшего мира в наш мир. Что это означает? Я стрелкой нарисовал. А? Вот что это означает? Это значит свет хухма. Распространение силы мудрости. То есть, когда мы видим вертикальную линию, мы говорим о свете хохма. Да. Я так и пишу, хохма. И одновременно с этим может распространяться... Горизонтальная. Извиняюсь, горизонтальная, неправильная. Это хасадим. То есть вниз свет жизни, а горизонтально свет милосердия. Милосердие. О, правильно. Ça veut dire vers le bas la lumière de la vie. И тут милосердие, да, ты думаешь? Да, ну, например. Вы всегда говорите, что это не точный перевод, но во всяком случае. Ну, допустим. И вот из этих вот трех элементов, точки и двух линий горизонтальной и вертикальной, состоит абсолютно все направление, все управление. Les trois lignes, la miséricorde et Rasadim, c'est la direction qui vient du monde supérieur à notre monde, et tout ce dont on a besoin, c'est la combinaison de ces deux forces. Pratiquement, cela contrôle tout, plus et moins. Donc, c'est ce qu'il a ressenti dans le monde supérieur, Adam, oui. Et basé sur cela, il a commencé à étudier ses forces. Puisque le monde supérieur consiste de quelque chose qui est appelé Bina, Orma, Zeranpin, Malrout.
Zeranpin, désolé, то Zeranpin Malroute. исследовать, каким образом Alors, воздействует на наш мир. il a commencé à se demander comment le monde supérieur influence notre monde et il a découvert que le monde supérieur est divisé en deux parties. La partie supérieure, qui est la gouvernance. La gouvernance. Неправильно, наверное, управление сказать. Ну, как вы говорите, корень, Put- голова. ah, Вот, так это je неправильно. préfère dire gouvernance. Mais c'est en fait le fait de prendre une décision. После Et ceci, c'est Исполнение, управление. управления. Исполнение тоже внизу. la gouvernance, la réalisation vers le bas. Et maintenant, les 9 premières В lettres задней части бины sont à l'arrière de Bina, à la partie arrière de Bina. еще 9 находятся в Зерампине. 9 autres sont И еще 4 Zeranpin et 4 autres sont Malroute. Это 22 Ce qui fait 22 lettres. не формулы, а вот как вырезанная, как называется это? Pas des formules, Как Не трафарет, а мозаика нет. Тавнит, да? Тавнит. Ну, как? тавнит. А вот как называется Я тавнит? его спрашиваю, он переводчик. Модели? Модели, ну, допустим, 22 Шаблоны. шаблоны. 22 модели. supposons des modèles, des modèles. Et cela se transforme en 22 modèles de gouvernance. Il y a également Kuf, Ref, Shin, Taf, 4 lettres qui sont finies. Итого 26. Et elles arrivent à la fin de l'alphabet hébreu et ainsi, ce qui fait 26 lettres. Как бы можно Et сказать так. c'est Высший свет. Он проходит через cela passe par букву, cela passe par les lettres. Допустим, неважно какую. Допустим, букву Далет. Supposons peu importe laquelle. Allez, supposons Dalet. Et elle va vers le bas. Уже в этой форме. Elle В descend этой форме, естественно. dans cette forme. Таким образом он Correct. воздействует. То есть над этой буквой Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est un просто это lettre dans le monde supérieur над этой буквой это просто qui простой tout букв, simplement абсолютно est séparée. единый, и ни в коем случае нет в нем C'est la lumière supérieure simple, égale. аморфный такой, однородный. Il n'y a rien de spécial à son sujet. Через эту форму Et on est на наш мир. Причем как он tout ce действует, qui passe par cette forme déjà fonctionne sur notre monde, dans notre monde. Et comment cela fonctionne, on vient de l'expliquer. Il y a une ligne de Rasadim et une autre ligne qui est Rorma. очень особенный. Et on découvre la même chose ici. Uniquement la manière dont ces choses fonctionnent spécifiquement ensemble. Il y a ici, disons, cette petite queue, et après, il y a ce point où cette ligne, où ces points se connectent entre eux et créent un axe. Et cette lettre est appelée la lettre D, Dalet. Elle tourne autour de cet axe, et en résumé, il y a beaucoup de qualités intérieures ici. Donc, les 9 premières lettres, ou les signes, symboles, sont dans la partie arrière de Bina. Dans Zeranpin, il y a 9 autres. Et dans Malroute, Начинается с задней части En длины, outre, потому что она как бы От нее и вниз, потому что здесь ça commence avec la partie arrière de Bina, oui, parce que ici, это свойство. qui connaît un peu la Kabbale, ici, c'est que ici on a Galgaltainaim, la partie qui donne, et ici il y a le Harap, Ахаб,
Это свойство Arabe, c'est la qualité réceptrice. абсолютно все. Donc Adam Arishon a également donné ces noms, Keter, Orma, tout inclut tout, comme il est dit dans la Bible, que Adam Arishon, Животным и так il a далее. Вот как раз, То есть да, он- такой вопрос. Да? Что значит, да, что нарек зла. именами зверей, птиц на земле, что значит, что дать чему-то имя? Que signifie le fait de nommer quelque chose dans la sagesse de la Kabbale? Связь. Cela signifie qu'il a établi le contact entre la racine supérieure de toute existence dans notre monde et par conséquent, cela a pu donner un nom dans notre monde selon l'origine spirituelle de ce projet. А буквы потом он написал. Donc il peut connecter ces lettres, oui, tout à fait, il les a écrites et cela a donné l'alphabet. Et maintenant, На самом деле небольшая. par ce livre, nous pouvons... en fait, c'est un petit bouquin, vraiment, un petit livre. Et on ne comprend rien. Все в видении Il a écrit très clairement là, уже по-другому. il a écrit tout sous la forme de la gouvernance supérieure, providence, etc. Et Abraham a écrit également le livre de la création, Yetzira, mais c'était 20 générations après Adam et beaucoup de temps avait passé. C'était à peu près 2500 ans. Et d'Abraham, on a quoi maintenant 3800 ans de plus, donc plus ou moins 6000 ans. Donc 6000 moins 3200, il est écrit que ce livre est écrit comme un code. Pourtant, on a traduit ça également en russe, mais d'une manière très poétique. Donc, qu'est-ce que j'essaie de dire ici, c'est que Abraham a écrit son livre en observant les racines supérieures. Et, tout le reste, il l'a écrit dans un langage extérieur. Les kabbalistes qui sont venus ensuite, То есть вы хотите сказать, что Моше писал Тору, уже глядя на землю? et Moïse a écrit la Torah. oui, Moïse l'a écrit d'une manière qui soit dans notre monde. Toutes les générations descendent en cascade, l'une par rapport à l'autre, et tout ce qu'il nous a laissé, tout ce qu'il a fait pour nous, c'est beaucoup plus parce qu'on sait ce qu'il a écrit, et de ce qu'il a écrit, pour comprendre les racines, les branches, et par cela, nous pouvons aspirer aux racines. Получается, что Le livre Буква — это клей. porte le livre d'Abraham. Да, буква, каждая буква это клей, это сосуд, и всего у нас есть 22 Donc, que se passe-t-il avec les lettres? Est-ce que ça a un rapport avec le pli? Четыре конечные буквы. En fait, les lettres, ce sont des clés, et il y a ici quatre lettres finales. Я извиняюсь. Est-ce que vous pouvez peut-être donner un exemple avec la lettre Aleph? Я совсем. Я сегодня Ah oui, j'ai oublié de vous parler du Mansipar. Désolé, aujourd'hui, je suis pas très... ман це пах. Nous avons ici 5 Mansipar. Lorsque je parle russe, je ne peux pas vraiment comprendre. Так получается. Ici, on a 27. Так получается.
On a 27 mansepar, les 5 lettres finales de l'alphabet. Donc les lettres, ce sont des combinaisons de 2 forces. Il y a la Rasadim, il y a la Rorma, et ce sont des vecteurs qui changent constamment, et cela est appliqué des lettres. Oui, alors, que sont nos mots? Une lettre, c'est une impression que la force supérieure envoie sous cette forme, moule, et par cela réalise sa mise en œuvre dans ce monde. Et le monde est une combinaison, c'est comme dans un ordinateur quand on lui donne un certain ordre. Pourquoi est-il dit que la Torah a été écrite en un mot? Oui, parce que du début à la fin, dans toutes les rangées, dans tout le texte, parce qu'il n'y a rien qui puisse être brisé, il n'y a qu'un seul ordre qui vienne de tout le début. Au début, le Créateur a créé, etc., etc., jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière lettre, jusqu'à Israël. Мы будем возвращаться, потому что это очень интересно. Да, и просто появились вопросы. Светлана из Москвы. Как модели управления буквы влияют Nous avons des questions. на развитие частной души? Comment ces modèles avec les lettres influencent-elles nos âmes? В каждом человеке его желание. Une âme particulière, et c'est ce qui existe dans chaque personne et qui est son désir, c'est-à-dire l'âme particulière, sa mission, sa tâche, son but est de se connecter avec le reste des âmes et faisant ainsi créer son récipient minimum. C'est ce que nous faisons dans le groupe en dizaines. C'est comme cela qu'on réalise cela. Selon ce que les kabbalistes nous ont montré, on réalise notre âme particulière. А буквы одни и те же на всех ступенях, от нашего мира до духовного. Les- Да, они абсолютно те же самые, потому что буквы, они образуются, это приказание света. И поэтому... Les lettres ne changent pas parce que les lettres c'est l'ordre de la lumière. Elles sont inchangeables. из которого они состоят. Ce qui change, en fait, c'est la matière dont on consiste. Это подобие света. Et les lettres elles-mêmes, elles ne peuvent pas changer parce que les lettres sont А материал меняется. semblables à la lumière. Et la similarité ne change pas, mais la matière change. Que ce soit minéral, végétal, animal ou humain. Le désir, je veux dire. Точка, из которой исходит весь. Черная точка – это единственное, Donc on comprend les lignes. Qu'en est-il des points? внутри своего бесконечного света, вот эта вот черная точка, она называется желание. Dans sa lumière infinie, ce point noir est appelé, c'est ce qu'on appelle le désir. Это то, что было создано Творцом. То есть мы говорим о Малхут. Это и есть C'est ce qui a été créé par le Créateur. Это точка, что значит C'est точка? pas encore la malroute, c'est pas encore l'ego. Это нечто неподобное свету. То есть в чем-то C'est quelque chose qui n'est pas en similarité avec la lumière et qui n'est pas en équivalence de forme avec la lumière. C'est un point noir duquel tout se développe. ассоциируется у нас со светом, белый фон, а черное это желание. Donc si on écrit une lettre sur quelque chose de blanc, Линии и так далее. Мы рисуем этим La lettre, c'est la lumière et tout ce qu'on fait en arrière-plan, c'est non, cela dépend de nos désirs. в духовном понимании. Comment est-ce que notre désir égoïste diffère de la lumière blanche qui vient du Créateur? Ну, молитва, я бы не употреблял эти слова, потому что quand on écrit une lettre, est-ce qu'on peut dire que c'est comme une prière? Исаак спрашивает, почему на чертеже две линии, когда управление... Je ne dirais pas que c'est une prière, parce que ça embrouille les gens. третья линия, он совершенно Pourquoi y a-t-il seulement 2 lignes si tout est contrôlé selon 3 lignes? вниз от Творца. Excellent, tu as raison. La ligne de gauche vient de la créature, Нас. la ligne de droite vient du Créateur. В том, насколько мы позволяем эти буквы Dans les lettres, il n'y a pas d'expression. на нашем желании.
uniquement la manière dont nous souhaitons imprimer ces désirs, ces lettres dans nos désirs. Un kabbaliste qui regarde d'une lettre, qu'est-ce qu'il y voit, qu'est-ce qu'il comprend dedans? Pour cela, il faut que tu aies dans nos archives où nous avons différentes certaines sources. Même dans mon livre, il y a cette page de livre de la prière du Rashash. C'est soit dans mon premier ou troisième livre. Là, tu peux voir ce qu'un livre de prière kabbaliste est, comment une personne d'en bas peut influencer la gouvernance supérieure, et en retour, cela est appelé un livre de prière. C'est-à-dire qu'un livre de prière, ce sont les instructions du fonctionnement du système supérieur. Le Balatoulam écrit que le don vient des lettres et des points. Et que ce type de perception qui passe à travers les 22 canaux, les canaux de don. Qu'est-ce que ces canaux de don? Tu sais, lorsque j'étais un étudiant, nous travaillions sur ces machines, ces calculatrices. Aujourd'hui, ce qu'on a devant nous, c'est beaucoup plus puissant que ce qu'on avait à l'époque. On avait des cartes qu'on mettait comme par exemple pour le premier satellite qui tournait autour de la Terre. Lui également travaillait avec ce type de carte perforée et qu'on introduisait dans les machines qui calculaient. Le fait est que plus tard, dans la Babylone ancienne, à partir de l'hébreu est venue la langue qui est opposée à l'hébreu, qu'on appelle l'araméen, mais ils utilisent les mêmes des images graphiques. Et ce sont également appelés des lettres, mais les mots sont écrits un peu différemment, parce que l'hébreu exprime le mouvement du côté de la lumière, d'en haut vers le bas, et l'araméen exprime le mouvement de bas vers le haut, du point de vue du cli, du récipient. Et par conséquent, il y a des livres de Kabbale écrits en hébreu et des livres de Kabbale écrits en araméen. Et il y en a de tels qui sont écrits dans les deux langages. Donc tout dépend de ce que l'auteur voulait dire, de quel côté il voulait voir le système et le décrire. Et ce qui était plus convenable, facile pour lui et pour que ce soit facile pour nous de le lire. Donc c'est comme dans un ordinateur où on utilise différents langages informatiques. Donc c'est la même chose ici. Dans la sagesse de la Kabbale, on utilise deux langues, l'araméen et l'hébreu. Mais ils disent en russe ou en anglais, mettons. Bon, disons, ils parlent le russe, mais lorsqu'ils travaillent sur l'ordinateur, ils travaillent en russe. Ils écrivent en russe. Mais non. C'est un code. Le code est à l'intérieur, mais quand tu écris le code, tu l'écris en anglais.
то все они пишут, как правило, quand tu écris une lettre, mais quand tu programmes l'ordinateur, la programmation, c'est fait en anglais. Можно на них учить кабалу? нет, дорогой мой, послушай меня. Я тебе только сейчас понял. Ces racines, est-ce qu'on peut apprendre la Kabbale? Имеет духовный корень. Écoute, je viens juste de comprendre ce que tu dis. Tout dans notre monde a une racine spirituelle, sinon rien n'existe. Mais est-ce que la branche est un signal, un certain objet ou... Maintenant, en fait, la question, c'est... Ты спрашиваешь, кроме того, что Я очень сейчас конкретный даже вопрос задаю. Изучение кабалы возможно на Je vais всех poser une question concrète. английском, русском и так далее, и так далее? Est-il possible d'étudier la Kabbale comme un autre langage, comme une autre langue, le russe? мы же часто это употребляем. Dans la même mesure, non. Parce que la manière dont cela est créé, a été créé, c'est en fait en soi un code. Disons, si tu dis Bina, Horma, Она несет в себе сочетание la manière dont le mot lui-même est écrit, cela contient une combinaison de certains symboles qui expriment une certaine force que tu ne peux voir dans d'autres langues. Par conséquent, cela n'existe pas, mais quand même, il y a en cela une façon spirituelle. Спрашивает имя, набор букв. Это мой штамп по жизни. Bah, s'il demande, Спрашивает об имени. Да ну, какая разница, товарищи, никакого... est-ce que mon nom est l'expression de ce que je suis? Нет, То есть неважно, как называют человека. не важно. Les amis, il n'y a pas de qualité dans aucun nom. Когда он родился, и с тех пор... On t'a donné un certain nom quand tu es né, et depuis alors, Это не имеет изменения, son nom ne peut influencer sa destinée ou quoi que ce soit. Non, si une personne change ses désirs, alors de cette manière, il change ses récipients, et ces récipients это и есть его имя. sont exprimés dans différentes combinaisons de lettres. Ça peut devenir son nom du moment actuel, au moment actuel. Mais disons qu'il a réalisé un certain effort spirituel et il acquiert une nouvelle combinaison entre Rasadim et Orma. Et alors là, il a un nouveau nom. Donc chaque jour, une personne est nouvelle, comme si elle renaissait. Et alors, elle acquiert un nouveau nom. Такой вопрос. Почему в некоторых Donc, языках, c'est là qu'on dit qu'il a un nom. из Алматы Михаил спрашивает, почему в некоторых языках слова пишутся слева направо? В чем смысл? Comment se fait-il que dans certaines langues, Справа налево пишется, потому что такое распространено. on écrit de droite à gauche et dans d'autres cas de gauche à droite? C'est de droite à gauche parce que c'est la manière dont la lumière supérieure émane venant du côté de droit c'est-à-dire elle passe de complète à droite pour devenir incomplète à gauche. Et То есть это не только идет язык справа налево. ce n'est pas seulement Так вот письмо. la langue qui vient de droite vers la gauche, mais également il y a les flèches il y a la flèche Говорить справа налево. qui compte en sens antéorologique. Все, что Et c'est pour ça que в соответствии с tout с высшим управлением. ce qui est fait par rapport Сергей Успенский. à la gouvernance supérieure, c'est comme cela que c'est créé. Qu'est-ce qui est arrivé en premier, la Kabbale ou l'hébreu? Каббала – это постижение, это система постижения La Kabbale, c'est l'atteinte du système de la gouvernance supérieure. Lorsqu'on atteint cette gouvernance supérieure, on commence à révéler pour soi-même le signal de cette gouvernance, les forces, c'est-à-dire la langue de cette gouvernance. Donc cela est appelé l'hébreu. Если можно, вот разобрать одну буковку. Ну так, алеф. Вот она очень показательна. Недаром Ну, очень алеф. красиво. Je voudrais poser une question par rapport à la lettre Aleph. Чтобы как бы мы ее увидели. В принципе, в ней очень много заложено. Ну, тогда смотри, это во всех буквах заложено очень много, в каждой из них. Ну, допустим, ладно. Это первая буква. Il y a beaucoup dans chaque lettre, mais bon, supposons, c'est la première lettre de l'alphabet hébreu.
La première lettre de l'alphabet hébreu. Aleph. Вообще. Ну, Вы еще и художник, конечно, да. дальше. Так, вот, Это буквально. да, вот Это что, артист. что мы говорили, есть горизонтальная палочка и есть вертикальная Вот палочка. это вот- Здесь какие-то изменения в ваших законах есть. Вот это вот, минуточку. Сейчас. Вот это вот часть. On Et dit qu'on a l'horizontale, des lignes horizontales et des lignes verticales. Donc ça, c'est une lettre ici. Attends. Ça, c'est la lettre Yud. C'est la 10e lettre de l'alphabet. Graphiquement, c'est comme ça que ça a l'air. Ici, cette partie, c'est une autre lettre appelée Dalet. Tout dépend. Не буквы, ни что, это парсат. Parce que ça dépend si Граница, да, как бы? Да. Почему разделяется? ceci n'est pas une lettre, c'est ce qu'on appelle Буква от другой. Значит, эта буква соответствует Гальгальта. qui sépare une lettre d'une autre. Donc ceci, cette lettre correspond au Galgalta Ve'enaim, la partie, le récipient qui donne, et cette lettre représente le Harap, le récipient qui reçoit, et ça, c'est la frontière entre les deux. Эта Высший буква, мир. практически эта буква включает в себя все. Все. Да. То есть все духовное клей. Ça, Donc, en en fait, fait, Все 10 сферот. tient tout en soi-même. Так, как Кетер, Хухма, Si on Бина, prend les 10 sphirothèques, on les écrit comme Keter, Orma, Bina, Zeranpin et Malrut, c'est то, что мы и раньше. donc Видите, мы тут тоже провели. jusqu'à la frontière. Nous voyons, Вот эту вот красную, да? Так вот, nous avons cette ligne ici, cette ligne rouge. то вот здесь вот эту красную линию тоже проведем как красную. Donc si on retourne en arrière, Значит, это у нас et сверху, on va faire cette ligne ici en rouge. а снизу это Ici on a en haut on a le Galgata Enam et en bas c'est le Harap. Donc au-dessus du Yud et en dessous Dalet. Et entre les deux il y a la frontière, la limite. Вопрос из Питера. Эдуард спрашивает. Если горизонтальные и вертикальные линии Une question de Saint-Pétersbourg. света имеют значение духовного, Si les lignes verticales et в horizontales других языках sont-elles символизировать духовные действия. qui montrent la façon dont la lumière est diffusée, Но дело в том, что у нас нет кода. est-ce que ça symbolise des actions spirituelles? Любой язык, En principe, oui, mais en fait, on n'a pas vraiment le code pour cela. Chaque langue, chaque expression, pas uniquement humain, mais également la manière dont parlent les animaux, ou que ce soit du chinois, ou de l'éthiopien, ou des signes éthiopiens, des hiéroglyphes, ou chaque langage a sa racine spirituelle. Mais seulement nous n'en avons pas le code, la clé de décryptage. в духовный мир, Et l'hébreu, поэтому в древности si tu vas dans le monde spirituel, tu identifies là, par conséquent, des scientifiques anciens ont compris qu'ils étaient capables de pénétrer dans cet ordinateur spirituel. Donc Newton a étudié les lois, il a compris qu'il arrivait à sans étudier. он изучал язык и знал его неплохо. Константин из Николаева спрашивает, номер буквы в алфавите тоже имеет значение? Конечно, конечно. Есть, мы же тут нарисовали с вами Le nombre de lettres de l'alphabet hébreu a aussi une signification. 9 первых букв. Bien sûr, bien sûr. Задняя часть Les- и затем 9 вторых букв это Зарампин, и 4 последние это Малхут. Вот 4 dernières sont Malrut. Людмила Кобазева из Реутов. Вот интересно все-таки спрашивает. Ludmila Геометрическую demande и звуковую. Что означает звуковая суть? Спасибо за une lettre отличную тему выбирать. Тяжело.
Ein, consiste en une certaine forme géométrique et un son. Мы должны с вами Si on prend par exemple la lettre Ein en hébreu, Le fait est que ici, Минуточку, я тут почему-то написал на pour иврите. comprendre... Attends une seconde. J'ai écrit ça en hébreu Нет, нехорошо. par erreur. Désolé, j'aurais écrit. Кетер, хохма. Keter, Horma, Bina, Zeranpin et Malrout. Дело в том, что когда мы говорим с вами Le fait est que о 5 частях духовного кли, кроме которых lorsque nous parlons des 5 parties du cli spirituel, Zeranpin и Malchut, qui sont tous ceux, en fait, Keter, Horma, Bina, Zeranpin et Malrout, donc en condensant à cela, il y a 5 groupes de sons. Si on parle de sons, ce sont ceux qui viennent de la gorge, du palais, de la langue, des lèvres et des joues. Et elles correspondent, ou ils correspondent, à ces parties du cli spirituel, c'est-à-dire que je peux écrire ces lettres ou je peux les exprimer. Et également des notes, des sons musicaux. Les couleurs de l'arc-en-ciel, en résumé tout ce que tu veux, tout a sa racine et dans ces 5 parties du cli spirituel, et par conséquent, à partir d'ici, nous pouvons, это все включается в эту систему. à partir d'ici, nous pouvons Органов чувств. Зрение, dire ça ainsi, que tout ce qu'une personne fait dans ce monde est inclus là. C'est comme par nos 5 sens. Это очень хороший вопрос. Рауза из Нижней Баскунчак. Comme par nos 5 sens. Свет проходит через буквы. donc une autre question, Каждое слово должно быть взвешено. si on considère que la lumière passe à travers les lettres, конечно, дорогая моя, это если бы donc мы так on devrait penser avant de dire chaque lettre. на таком уровне, то, конечно, я бы вам сказал бы пару слов, и вы бы сразу бы ощутили. Bien sûr. Si je te disais quelques mots directement, tu pourrais comprendre, écouter, entendre mes mots, ce que je veux te dire dans le monde spirituel. Tu aurais été connecté à cette source de où je fais passer cela, d'où je fais passer cela, vers toi. И получили бы Et ce son точно такое же. auquel tu es connecté, par lui, tu recevrais la même perception de cette racine spirituelle. C'est-à-dire qu'on aurait été dans le même ressenti. C'est ce qu'on appelle l'équivalence de forme, oui. Et c'est comme cela qu'on doit... Вячеслав из Днепропетровска. А почему c'est comme ça qu'on peut se connecter les autres почему до бины нет А там свойство отдачи. et au Créateur. Поэтому букв нет. Буква начинается с точки стертой. А до середины бины Les lettres commencent toujours d'un point noir jusqu'à Bina, il n'y a pas de point noir. Donc il y avait la lumière simple avant. Oui, on étudie cela en fait de Tasse, en ce qui concerne la création d'Adam, que ce sont des points qui commencent au milieu de Bina. Quand il dit que de la cendre, de la poussière, que là, il est connecté à Bina. C'est ça qu'on étudie aujourd'hui. Exactement au milieu de Bina, c'est là qu'est sa source. Pouvez-vous expliquer la connexion entre les lettres et les nombres? Par exemple, sa mère, ça veut dire 60. Oui, le fait est que chaque lettre a une valeur numérique. Mais alors, allez, uniquement 2. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey, Vav, Zain, Chet, Tet, Yud, disons la première et la 10e. Et ici tout le reste, c'est-à-dire
Je peux exprimer n'importe quel nombre и любое число цифры. Цифры ведь par un nombre ou n'importe quel nombre par une lettre. После уже букв. намного позже, их вообще не было. Les nombres viennent plus tard après les lettres. Когда они возникли. Это арабский. Je ne peux pas dire quand ils sont apparus, mais c'est arabe ou... disons que c'est arabe. C'est comme ça qu'on les appelle, mais je pense qu'ils sont plutôt venus d'Inde. Числовые значения буквами. Tout le monde exprime les nombres dans les lettres. Donc, supposons que j'écrive la somme de toutes ces lettres, c'est Rav-Vav. C'est Rav, c'est 20 et Vav, c'est 6. Donc, ainsi j'écris 26. То есть не было цифр. Et c'est comme cela que tout a été écrit. Потому что в духовном Et il n'y avait pas de nombre. Il y a uniquement des lettres parce que dans le monde spirituel, цифр нет. Все буквенное значение. il n'y a pas de chiffres. Какая разница между Il n'y a pas цифрой de и chiffres, буквой? de nombre. Выражение какого-то Quelle est la différence entre une lettre et un chiffre? Cela exprime certaines qualités, certaines forces. Soit la qualité de Rorma ou la qualité de Bina. Soit la lumière de Rasadim ou la lumière de Rorma. C'est tout ce qu'il y a. Donc, pourquoi est-ce qu'on a besoin de chiffres? Les chiffres sont plus faciles parce que c'est une forme beaucoup plus concrète d'expression, mais en fait, Это пошло вообще целая наука. les lettres expriment exactement la même chose. То есть то, получается, что вообще никак не связывает с связано. Кабалой, все это их проблемы. То есть вообще Кабала ни никакой с чем не связи. связана. Нумерология, да. Ну, как будто гадание. Non, la numérologie ou quoi que ce soit, non, ça c'est leur problème. La Kabbalah n'est connectée avec rien du tout. Гематрия – это численное выражение любого слова, любой команды, которая говорит о Qu'est-ce que la уделении guématrie? La guématrie. слова, этой команды. То есть какой именно свет, на каком уровне в ней находится. А что это даст? Ничего. Quelle lumière exactement existe en cela et à quel niveau et qu'est-ce que ça te donne? Rien. Si tu n'es pas connecté à cela, ces ordres, ces niveaux, ces degrés n'existent pas et toi-même tu peux les contrôler, mais tu peux les voir écrits dans un livre, mais pour toi ça ne représente rien. Может потом Конечно. А если нет, то нет. разобраться в этом. Donc si une personne atteint cela, Поэтому сегодня par la suite, elle pourra trouver son chemin à l'intérieur d'elle-même. C'est pourquoi la leçon d'aujourd'hui, c'est juste pour satisfaire la curiosité de nos amis. Массивах говорим, так или иначе. вы хотите Il постичь y a aussi quelque chose d'émotionnel dans ce dont on parle. только через Si vous voulez atteindre le secret des lettres, les forces, tu peux le faire uniquement par l'unité. Это думает, это его граница восприятия. Думать лучше на иврите. Вы на каком Il est языке? dit que la langue dans Кабале, я думаю, на иврите. laquelle une personne pense Вот видите, permet de я тоже часто comprendre, de la comprendre. А в обиходном языке, En Kabbale, je pense en hébreu. пожалуй, может быть, Tu vois, aujourd'hui, tu vois, je peux même pas trouver les bons mots, mais dans la vie de tous les jours, dans le langage de la vie de tous les jours, je parle en hébreu, mais et lorsque je suis arrivé, j'avais presque perdu le russe, mais bon, grâce à certains amis ici, là, maintenant, je repratique le russe. Из Петербурга спрашивают, в чем связано активное распространение каббалы именно в среди русскоговорящих? Какая связь существует между русским Qu'est-ce языком? que l'action de diffusion de la sagesse de la Kabbale? Quel lien y a-t-il entre le russe et l'hébreu? Comment le russe peut-il aider à apprendre la Kabbale? ближе, Regarde, je pense que le russe чем остальные est en fait plus proche de l'hébreu que d'autres langages. языки. Французский, конечно, несомненно. Certainement plus proche que l'anglais, le français, l'allemand. La langue russe est très proche По своему построению. par sa structure. Второе, Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose,
Je Мне pense кажется, что русскоязычным que ходить на иврит, c'est plus facile pour les gens qui parlent le russe de passer à l'hébreu que que ceux venant d'autres langues. мои ученики, которые в Израиле, Et ça me semble ainsi. Mais je vois ça sur mes étudiants en Israël et d'autres parties du monde. Et ils étudient facilement l'hébreu. Ils connaissent que plusieurs mots, ils parlent, ils lisent. изучая Кабалу, так же, Est-il как important de музыка lire l'hébreu? на итальянском, так же, как все-таки Regarde, comme pour la musique, on écrit en italien, мы не можем en médecine. On все великие, ne peut pas fuir l'hébreu. которые занимались Кабалой, Les degrés, они были часто очень хорошие. les étudiants Kabbale, les scientifiques, plusieurs fois, ils Глубоко в Кабалу не войдешь. Ну, важно чтение. sans cela, on ne peut pas vraiment Не знать, как dans la Kabbale, mais lire est le plus important. Берлина спрашивает, имеет ли значение каждая буква или только есть смысл в словах, как комбинация букв? Имеет ли какое-либо значение? Est-ce que chaque lettre a une signification ou est-ce que c'est la combinaison? естественно, набор букв представляет собой слово или Chaque lettre en fait a sa signification. представляет собой определенное Tout cela est compris d'un ordre набор букв, он четко de lettres où chacune représente certaines qualités. Il y a vraiment une science très sérieuse à ce sujet qui parle de la racine des langues. L'hébreu en tant que tel est une langue très mathématique. Elle est vraiment basée, construite sur une base mathématique. Et двухкорневые, трехкорневые слова там. c'est vraiment très précis. Les mots qui consistent de 2-3 racines et tout le reste tourne autour de ça. Il y a 3 racines, des mots qui sont ajoutés devant, derrière, le temps passé, le temps futur, masculin, féminin, tout tourne autour de racines qui sont vraiment très mathématiques. Donc l'hébreu à voir avec les autres langages et la Bible a été écrite dans la langue des branches. Non, je parle d'autre chose. Dans un mot, il y a une racine à un mot et dans la Kabbale, on appelle ça le langage des branches. En fait, on nomme la branche qui nous parle de la racine. Les scientifiques, Я не могу вам сказать, назывался он финикийцем или кем, но это Je ne sais pas si avant l'hébreu était du finlandais ou du finnois. Mais Adam était le premier de notre monde à découvrir la force supérieure et il a écrit à ce sujet. Je ne vois pas de documents historiques parmi les Finnois, alors je peux rien dire à ce sujet. Je ne sais pas s'il y a 6000 ans, cette nation existait déjà, mais la Kabbale et la Bible représentent ce sur quoi je me base. Et tu peux dire également que tu ne peux compter, faire confiance à tout cela. Mais национальности, они появились только после Вавилона. Это всего лишь 3500 лет donc en назад. fait Adam n'a pas de nationalité, non, il vient Один народ, состоящий non. из многих Et avant народов, cela, il est dit ainsi dans la Bible qu'il n'y avait qu'un peuple qui se de différentes tribus qui vivaient ensemble. C'est comme cela qu'a été créée Babylone. только когда они начали расселяться, Et uniquement lorsqu'ils ont commencé à se disperser,
большую différentes часть, directions. вот тогда-то и появились постепенно народы, национальности и так далее. То есть Творец запутал всех от слова Бельбуль, да, Вавилон. Да. Запутал всех. Apparaître la nationalité, les nations, mais là, tout cela a commencé à s'embrouiller et c'est de là est venu le nom Babylone, le Bilboul mélange. Исследовали геном вообще евреев. В принципе, сегодня говорят, что геном евреев, он полностью идентичен к тем иракцам. Тут взять сегодня жителей Ирака и евреев сегодняшних практически одинаковые. Да, да. То есть, в принципе, это выходцы из того... On recherche le gène des Hébreux. Подключились там Северная Африка, Эфиопия, все это, как сегодня мы В видим. принципе, это не имеет значения, ведь тут же дело не в национальностях. Тут дело в евреи. Ici, à nouveau, il ne s'agit pas de nationalité. Les Juifs, ce n'est pas une nationalité. Cela vient de Babylone. Abraham a appelé les étudiants à venir. Ils sont unis autour de lui. Et là, comme toi-même, et c'était la manière d'atteindre le monde supérieur. Donc ces gens qui ont commencé, qui se sont engagés dans Aime ton prochain comme toi-même, et qui ainsi ils atteignaient le monde supérieur, la providence supérieure, ils se sont appelés les Hébreux. De Yehudim du mot Yehut, l'unité, et Ivri, hébreu, c'est du mot Me'ever, de traverser de notre monde vers le monde supérieur, vers le monde prochain. Donc ce n'est pas une nation, ce n'est pas un peuple, c'est un groupe idéologique. Donc tous les... по дороге или остались, да, это не имеет значения. В этом отношении тут совершенно Каббала не относит к национальностям совершенно. Par rapport à cela, la Kabbale ne parle pas de nationalité du tout. Да, потому что Pourquoi certaines langues ont-elles disparu du monde? тема, и она уходит как, знаете, как ступень, да? как ступень. Il y a un système qui Иврит, он, конечно, останется. atteint sa réalisation, est tombé de différents degrés comme un missile, comme différentes parties d'un missile. Et l'hébreu vient directement pour décrire les racines par des forces. Cela décrit le système Поэтому этот язык, он в итоге qui viennent de la force supérieure, qui contrôle notre monde. Donc c'est pour cela que cette langue est restée. Le nom Babylone, que signifie-t-il en hébreu? Cela vient du mot Bavel en hébreu, le mélange. C'est là que tout le mélange des tribus a été réalisé et qu'ils se sont réunis en une seule tribu et ils se sont dispersés. Pourquoi le monde a-t-il été créé à partir de la deuxième lettre bête et non à partir de la première Aleph? Le fait est que la lettre Aleph est arrivée beaucoup plus tard. Chose que nous apprenons. Comment dire ça? Dans Atzilut et dans le monde supérieur. Et notre monde a été créé par la lettre Bet, Bereshit d'abord. Et cette lettre indique le tout début. Ici, on peut ouvrir la lettre du Zohar, il est écrit là. Oui, il y a cette introduction au livre du Zohar appelée les lettres Amnon Saba. Il y avait ce Amnon, c'est comme ça qu'on l'appelait. C'était un sage et Saba, c'était son grand-père. Donc les lettres de Amnon Saba, le grand-père, il a parlé de toutes ces lettres. Cela raconte que les lettres sont arrivées au Créateur. Et chacune voulait de la première et... Qu'est-ce que ça veut dire qu'une lettre est arrivée
Ça signifie que le Créateur a réalisé son attitude par rapport à chaque lettre, par rapport à sa lumière. Est-ce qu'il se peut que ce soit le début de son programme de développement de la création et il a paru que uniquement la lettre Let pourquoi? Parce que Braha, la bénédiction, qu'est-ce que Braha? La bénédiction, en elle existe la connexion entre la lettre elle-même, qui est le cli de la création et le créateur. Donc cette connexion intérieure qui existe entre la lettre bête et la lumière, le créateur, n'existe pas dans une autre lettre. Donc avec le A, la qualité intérieure qui vient de la lettre bête, cette lettre aurait été déconnectée de la lumière et n'aurait pas été capable de passer son énergie. Donc, la lettre bête qui contient donc cette ligne verticale et une ligne horizontale. Après-demain, il y aura une conférence d'introduction en Russie, à Moscou. On parlera de la perception de la réalité. Donc, si vous avez la possibilité, venez. Yaroslav demande, est-ce que si quelqu'un connaît l'hébreu, c'est plus facile pour lui d'apprendre la Kabbale? L'atteinte du monde supérieur dépend des efforts. Tu peux venir et faire un effort, étudier comment l'hébreu permet d'atteindre le monde supérieur. Je fais venir ici un linguiste d'une certaine université en Israël et sans atteindre la Kabbale, il n'atteindrait rien du tout. Oui, il y a beaucoup d'histoires à ce sujet. Pourquoi n'y a-t-il pas de lettres dans le monde spirituel? Parce qu'il n'y a pas de description claire de l'ego sombre sur la lumière blanche. C'est pas qu'il n'y a pas de lettres là, c'est en fait qu'elles ne sont pas prouvées, elles ne sont pas vues. On ne peut pas, il y a toutes les lettres, mais on ne peut pas les voir sur l'arrière-plan, parce que le noir n'est pas révélé, l'ego, ce qui est petit. J'ai vu que certaines personnes avec certains noms sont plus portées vers la spiritualité. Parmi mes étudiants, je ne sais pas en fait, parmi mes étudiants, si on devait avoir certaines statistiques, une enquête, sans cela on n'aurait pas pu découvrir beaucoup de Rebecca, Sarah. Comment peut-on découvrir le code de la langue par rapport aux animaux? Je ne sais pas, moi je parle pas aux animaux. J'ai déjà essayé dans ma vie, mais ils ne m'écoutent pas. En fait, une personne qui pénètre le monde spirituel, le langage spirituel, peut commencer à comprendre tout ce qui se passe au niveau minéraux, végétaux, animaux. Et bien sûr, il peut comprendre tout cela, mais comment l'exprimer? Et ce n'est pas qu'ils comprennent que un certain animal fait un certain bruit et qu'il commence à le comprendre. Non, c'est une expression de l'ego au niveau minéral, végétal, etc. Dans le monde spirituel. Les lettres hébraïques sont-elles rangées selon une certaine importance? Non, la première lettre c'est Aleph, cela vient de la Bina en bas vers le Malrout.
нести жизнь, силу, это может только сам человек. Est-ce que la combinaison des mots peut programmer quelque chose? Фокусируйте на них, не молитесь. Non, 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 ne faites pas trop attention aux lettres, méditez pas sur elles, n'y croyez pas. Ne demandez rien des lettres, il n'y a rien à ce sujet, que des phrases vides et mal phrases pour vous. C'est Достижение высшей силы. Любви, связи между нами. И тогда мы все постигнем. Удачи. la connexion entre nous, et voilà, c'est ça qui nous apportera la force. À la semaine prochaine.